जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। होर सारे जीव ठीक हो तुसीं? बहुत अच्छी गल है। मालिक हमेशा तुहानूं ठीक, तंदुरुस्त, खुशियां नाल भरपूर ही रखण। तो इस सत्संग नूं शुरू करिए। उस तो पहला अज जिस परिवार की तरफों यह सत्संग होने जा रहा है, क्योंकि परिवार दे जिस परिवार की तरफों सत्संग होने जा रहा है, उस परिवार के मुखी जो सी वो पिछले दिनों उन्हों की रूह उस मालिक के जाते हक में लीन हो गई, क्योंकि जो भी दुनिया ते आया सब ने उत्थे ही अपने असली घर ही जाना है। इसलिए अज का सत्संग ये परिवार उन्होंने याद में करा रहा है, क्योंकि उन्होंने भावना सी। और जोड़ा भी मालिक नाल प्रेम करने वाला होंदा है, उन्होंने भावना यही होंदी है कि चाहे कोई खुशी का समा होवे और चाहे साडे जीवन च कोई गमी का समा होवे, जे मालिक का सत्संग होवे तो उन्हों की रूह नूं फेर ही शांति मिलती है, मन नूं फेर ही सुकून मिलता है। इसलिए ये सत्संग वो परिवार उन्होंने याद में करवा रहा है। सो सब तो पहला तो असी इस परिवार को यह गल कहनी चाहांगे कि हमेशा ऐसी सत्संग दसीदा है कि जो भी दुनिया ते आया है जाना एक दिन सब नहीं है, क्योंकि बारों बारी अपने चले प्यारे मीत, तेरी बारी जेड़ा नेड़े आवे नीत। कि अज अगर इंसान अपने पिछले जीवन को देखे तो जीवन के किन्ने प्यारे, किन्ने रिश्तेदार, किन्ने सज्जन मित्र देखदियां देखदियां दुनिया तो चले गए। जे बंदा देखे, बंदा कहता मेरा बाप सी, फिर उन्हों का बाप सी यानी मेरा दादा, फिर उन्हों का बाप सी मेरा परदादा, अज वो नहीं दुनिया ते रहे। इनू कहते बारों बारी अपने चले प्यारे मीत, सब ने एक दिन जाना है। पर इत्थे भी नाल नाल इशारा किया जा रहा है कि तेरी बारी जियड़ा नेड़े आवे नित, तेरी बारी जियड़ा नेड़े आवे नित। अगर अज कोई दूसरा जा रहा ना तो उन्होंने जाता देख के ये याद रख एक दिन मैं भी ये दुनिया तो जाना है, क्योंकि यही दुनिया की सच्चाई है। पर जिस वेले इस सच्चाई का सामना सानू करना पैंदा है तो असी बड़ा दुखी हो जाते हैं, बड़ा परेशान हो जाते। की होया, क्यों होया, काते होया। हुण क्यों काते किदां उही कह सकता है जिहड़ा अपनी मौत नूं भुल जाता है कि मैं मरना ही नहीं है। पर जिन्हों पता मैं मरना आ, एक दिन सब ने जाना है, फिर वो ये नहीं कहता क्यों काते किदां, फिर वो कहता पता सी जाना है तो चला गया, क्योंकि सारिया रूहां है ही ओदियां। इसलिए फिर जिहड़ी रूह दुनिया तो चली गई, हुण पता जाना तो है ही सब ने। हुण असीं रो के शिकवे शिकायतां करके तो कुछ नहीं कर सकते, पर वो रूह वास्ते अरदास बेनती करके उन्होंने शांति जरूर दे सकते हैं। क्योंकि काम वो करिए जेड़ा कर्म करना उस रूह को फायदा होवे। समझ हो कि हुण फर्ज करो बंदा अपने प्यारे को याद करके रोई जाता है, रोई जाता है। हुण रोण नाल की वापस आ जाना है? रोण नाल गई हुई रूह ने तो वापस आना नहीं, उल्टा की हुंदा है। क्योंकि सत्संग तो पहले ये चीज़ क्यों दस रहे हैं कि सत्संग का फिर अपना एक आनंद होता है, सत्संग की अपनी एक लय होंदी है। इस करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर कई बार आनंद की गल करदियां करदियां गल किसी होर पासे चली जाती है। इसलिए पहले ये दसना चाहांगे कि जदों असी जो रूह दुनिया तो गई उन्होंने याद करके रोंदे हैं, एक छोटी जी कहानी दसांगे जिस तो ये गल बड़ी क्लीयरली समझ आ जाएगी। कि एक नौजवान सी, ਉਹਦੇ बाप की मौत हो गई। ਉਹਦੀ उम्र 25-26 साल की सी नौजवान की। तो ਉਹਦੇ बाप की जदों मौत हुई तो उन्हें अपने बाप की आत्मिक शांति वास्ते सब कुछ किया, यानी जो पूजा पाठ करनी किया, गंगा जाके अस्त पाने सब कुछ किया। उन्होंने अपने बाप नाल बड़ा प्रेम सी, वो अपने बाप को याद कर करके बड़ा रोंदा सी। हुण एक दिन रात को जदों वो सुता तो सपना देखिया कि सपने में उन्होंने की नज़र आता है कि एक जगह बहुत प्रकाश है, बहुत रोशनी है, और वो देख रहा है कि उत्थे काफ़ी रूहां घूम रही हैं और जिन्हां दे हत्थ 'च बड़ी रोशनी है, जिद्दां रोशनी दे गोले है। पर उहदा बाप एक पासे अंधेरे 'च बैठा है
जरा समझना, अंधेरे 'ਚ बैठा है, वो बड़ा परेशान होया कि सारिਆਂ को प्रकाश है, सारिਆਂ को रोशनी है, जिद्दां समझ लो कि सारिਆਂ को चिराग है, मोमबत्ती है जिहड़ी जग रही है, पर मेरे बाप दे कोल अंधेरा है, इहदी मोमबत्ती बुझी हुई है, इहदा प्रकाश बुझिया होया है। बड़ा परेशान होया। जदों बाप नूं अंधेरे 'ਚ देखिया तो बड़ी अंदर तकलीफ हुई, पर नाल ही अख खुल गई। जदों अख खुली चैन ना आवे कि सारिਆਂ को प्रकाश है, मेरे बाप दे कोल प्रकाश नहीं है, ये अंधेरे 'ਚ क्यों है? बड़ा परेशान है, पर सोचा शायद सपना ही सी, इसलिए भुल्लण की कोशिश की, पर फिर बाप नूं याद करके अखां 'ਚ पानी आ जाता है, रोंदा है। रात नूं फिर जदों सुता फिर वही सपना देखिया कि सारिਆਂ को प्रकाश है, बाप फिर अंधेरे 'ਚ ही है। बड़ा परेशान होया कि कल भी वही सपना आया, अज भी वही सपना आया। जदों बाप नूं अंधेरे 'ਚ देखिया तो रूह तड़फ उठी, पर नाल ही अख खुल गई। कर कुछ सकदा नहीं सी, पर तकलीफ बड़ी हुई अपने बाप नूं अंधेरे 'ਚ देख के। हुण कहते हैं पहले दिन सपना आया, सोचा ख्याल ही होएगा, दूजी बार आया तो थोड़ी चिंता हुई कि कोई सपना बार बार क्यों आ रहा है, मतलब कि सच्चाई तो नहीं। और उस वेले तो इहनूं यकीन हो गया जदों तीसरी रात नूं भी वही सपना आया। कहंदा हुण तां पक्की गल है कि ये गल सच्ची है, तां ही मैनूं 3 रातां तो लगातार सपना आ रहा है, पर मैं करां की? इसी परेशानी 'ਚ बैठा है कि वह गुआढ़ी उन्होंने मिलण आ गया, वह दोस्त जो गुआढ़ 'ਚ रहिंदा सी। उन्हें देखिया मेरा दोस्त जिहदे बाप की पिछले दिनों 'ਚ मौत हुई है, बाप नूं लैके बड़ा दुखी है, पर अज ज़्यादा ही परेशान बैठा है। जदों उन्हें पूछा मित्र की गल हुई, तो उन्हें सारी गल दसी कि पिछले 3 दिन तो मैं आ सपना देख रहा और मैं बड़ा परेशान हाँ, मैनूं समझ नहीं आती कि मेरा बाप अंधेरे 'ਚ क्यों बैठा है, ਉਹਦਾ प्रकाश क्यों बुझिया होया है। तो उस वेले वो मित्र ने कहा चल मैं एक फकीर नूं जानदा, क्योंकि दुनियावी गल होवे तो दुनियादारां तो पुछी जाती है, तो जदों रब दे घर की गल होवे, रूह की गल होवे, तो फिर तो रूहां दे मालिक फकीरां नूं पुछ मिलना पैंदा है, क्योंकि जिन्हां दी तार वो रूहां दे मालिक नाल जुड़ी होवे, फिर तो उहदे घर की गल उही दस सकदे हैं। इसलिए वो दोस्त उस लड़के नूं लैके फकीरां दे कोल गया। उस लड़के ने अपने पिता बारे सब कुछ फकीरां नूं दसिया, सपने बारे दसिया। जदों दसिया तो फकीरां ने अखां बंद कीतियां और थोड़ी देर बाद अखां खोलियां और कहण लगे बेटा ये जिहड़ा तेरा बाप अंधेरे 'ਚ बैठा है ना, जरा समझना की क्या फकीरां ने, ये जिहड़ा तेरा बाप अंधेरे 'ਚ बैठा है ना, ਉਹਦਾ कारण होर कोई नहीं है, ਉਹਦਾ कारण तू है। कहंदा महाराज मैं तो अपने बाप की शांति वास्ते पूजा की, पाठ किए, उन्होंने अस्तां नूं भी गंगा 'ਚ जाके प्रवाह किया, हर किस्म की जो कर्म कांड होंदे मैं सब कुछ कर लिया, फिर तुसीं कहंदे हो मैं? फकीर कहते बेटा जे असीं तैनूं दसांगे तैनूं यकीन नहीं आना, इसलिए अज रात नूं सो, तो अज रात नूं तेरा बाप खुद तैनूं जवाब देगा। तू अपने बाप नूं ही सवाल कर लई, तैनूं जवाब भी अपने पिता को ही मिल जाएगा, फिर तैनूं यकीन आ जाएगा। क्योंकि जे मैं कहा तो शायद तू कवें फकीर उदां ही मारी जाते, उदां ही गल्लां करी जाते, क्योंकि फकीरां दी गल ते यकीन उही कर सकते जिन्हां दे अंदर विश्वास संपूर्ण होवे, पूरा होवे। नहीं तो लोग कहते लै इदां भी कोई हुंदी है। हुण नौजवान नूं फकीरां ने सिर ते हथ रख के आशीर्वाद दिता कि लै साडा आशीर्वाद है कि अगे तू सिर्फ बाप नूं देखदा ही सी, पर हुण साडे आशीर्वाद नाल इह होएगा कि तू बाप नाल गल भी करेगा, सवाल भी करेगा, तो उहदा जवाब भी लै लेगा। हुण बेटा गया, रात हुई, जदों बेटा सुता तो फिर उही सपना, उही मंजर पहुंचा उस लोक दे विच जिथे चारों पासे प्रकाश ही प्रकाश है और सारियां रूहां अपना प्रकाश लैके घूम रही हैं, पर अज भी इहदा बाप अंधेरे 'ਚ ही बैठा है। बेटा बड़ा परेशान होया, पर अगे तो बाप नूं देखदे ही इहदी अख खुल जाती सी, पर अज जिद्दां ही बाप नूं देखिया तो बाप इहदे कोल आ गया। बाप दे नाल नाल अंधेरा है, जिद्दां कहंदे ना कोई चिराग लैके तुरे नाल नाल प्रकाश हुंदा है, तो कुछ इदां भी हुंदा है कि जदों चिराग ना होवे नाल नाल अंधेरा, क्योंकि चारों पासे प्रकाश है, बाप दे कोल अंधेरा है। कहते बाप अगे आया तो लड़के ने सवाल किया, पिता जी सारिਆਂ को प्रकाश है, सारिਆਂ दे
ਚਿਰਾਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚਾਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ? ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੋ? ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਸੁਣ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਂਸੂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਂਸੂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਐ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਵੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਣਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇਦਾਇਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਦੁਆ ਕਰੋ, ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਅੰਧੇਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੁਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਪ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਰਾਗ, ਇਹ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਕੈਂਡਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਲਬ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਡਿਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਰੂਹ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਉਸ ਰੂਹ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ, ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ, ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੁਝ ਹੋਤੇ ਲੱਖ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਖੋਂ ਹੀ ਦੇਤਾ ਬਾਰ, ਸਾਈਂ ਦਿਆ ਮੁਝੇ ਏਕ ਸਿਰ ਸੌਂਪੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ।
ਸੋ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਲ ਦੇਣ, ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਕਰੋ ਸਮਾਈਲ, ਫਿਰ ਲੈ ਚਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਯਕੀਨ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਮਾਈਲ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਰਵਾਓ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ? ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਲਟੂ ਨੇੜੇ ਸਾਚ ਕੇ ਝੂਠੇ ਸੇ ਹੈ ਦੂਰ। ਪਲਟੂ ਨੇੜੇ साच के झूठे से है दूर, दिल में है आवे नजर उस साहिब का नूर। उस साहिब का नूर कहाँ को खोजन जावे, घट में रहा समाए दरश सतसंगत पावे। देखो चार लाइनों का शब्द है संत पलटू दास जी का, पर ये चार लाइनों के शब्द विच बड़े राज की गल दस गए हो। हुण राज समझे कि नहीं? तुसीं नहीं समझे तो आओ समझ लीजिए फिर, क्योंकि समझने तो बैठे हैं। कुछ तुसीं समझना है, कुछ असीं समझना है। समझ के गल बनती है। इसलिए समझण वास्ते तो परमात्मा ने सानू जिंदगी दी है, पर कई देखा है कि जिंदगी तो मिल जाती पर वो समझ ही नहीं पाते जो समझण वास्ते सानू रब ने समझ दी हुई है। इसलिए जे सानू ये जिंदगी मिली है तो जिंदगी नू समझना पैंदा है। जिंदगी च छुपियां खजानियां नू समझना पैंदा है। जीवन च छुपियां खुशियां नू समझना पैंदा है, क्योंकि बिना समझिया कदी असी उन्हां खुशियां तक, उस आनंद तक, उन्हां रहमतां तक नहीं पहुँच पाते जो साडे रब ने साडे वास्ते रखियां है। और जदों कहंदे ना साडे वास्ते रखियां है तो किते बाहर नहीं रखियां, वो रखियां कित्थे है?
ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਇਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਜੀਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, 10 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ 5 ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ 5 ਕਿੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, 5 ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, 5 ਕਿੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਦਦਾ ਹੈ, ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਉਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਰੀ ਹਰੀ ਫਸਲ ਲਹਿਲਹਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਹਿਲਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਬੰਜਰ ਪਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਘਾਸ ਫੂਸ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਘਾਸ ਫੂਸ ਕੰਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਫਸਲ ਉਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੰਡੇ ਹੈ, ਘਾਸ ਫੂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 5 ਕਿੱਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 5 ਕਿੱਲੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫਸਲ ਲਹਿਲਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੰਡੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਝਾੜ ਬੁੱਝੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਸਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਰੀ ਹਰੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਡੇ, ਝਾੜ, ਝੱਖੜ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਹੱਸੇ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਭ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੀਜ ਬੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਬੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ 100 ਬੋਰੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤ ਬੰਜਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਹੀ ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛੁਪੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਲਹਿਲਹਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਤੋਟ ਕੋਈ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਉਗਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਗੀਚਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਏ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਗੁਡਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਾੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੂਝੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਖਿਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਾਂ ਪੁਸ਼ਪ ਨਾ ਉਪਜੇ ਜਹਾਂ ਅਗਨੀ ਕਾ ਵਾਸ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਗਏ ਪਲਟੂ ਦਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੇਕ ਹੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀ ਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਅੱਗ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਆ ਸਕਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਝਾੜ ਬੂਝੇ, ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਾਗ ਨੂੰ ਖਿਲਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈ ਇਹ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 15-20 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ ਗਮੀ, ਨਾ ਹਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਵਸ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦਾਤ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
क्योंकि इंसान नूं मिलता है तो इंसान की अवस्था कुछ होर होंदी है, तो इंसान के कोलों जदों दूर जाता है तो फिर इंसान की अवस्था कुछ होर हो जाती है। पर जिहड़े रब दे आशिक हुंदे है वो तो हर हालत विच अपने रब की रजा च राजी रहिंदे है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदरलियां कमियां नूं, शिकवे शिकायतां नूं जित लिया हुंदा है। वो तो हर हालत विच अपने रब का शुकराना करते हैं। इसलिए तो राती भी सत्संग च असीं दस रहे सी कि किसी ने फकीरां नूं पुछिया कि सही समा शुक्र करन दा किहड़ा हुंदा है, तो उस वेले फकीरां ने कहा कि जदों तू शिकवा कर सकदा है, शिकायत कर सकदा है, उस वेले जिहड़ा टाइम शिकवा करन दा, शिकायत करन दा हुंदा, अगर उस टाइम तू शुक्र करे तो फिर तू सच्चा शुक्रगुजार बंदा है। जरा गौर करो, यानी जदों तेरे जीवन च कुछ मुश्किल आती है, परेशानी आती है और तेरा दिल शिकायत करन नूं करे कि मेरे नाल इदां क्यों हो रहा, उस वेले तू शुक्र करे तो इसदा मतलब तू सच्चा आशिक है। इस वेले शिकवा कर सकता सी, शिकायत कर सकता सी, पर इस वेले तू शुक्र किया कि शुक्र है मेरे मालिक। जरा गौर करो, इसलिए सच्चा शुक्रगुजार तो उही है जिहड़ा हर दुख विच, हर परेशानी विच भी, हर तरह के मुश्किल हालात विच भी अपने मालिक का शुकराना करता है। हुण फर्ज करो तुहानूं पेट भर के रोटी मिल गई, स्वादिष्ट रोटी खा ली, तुसीं कहंदे रब्बा तेरा शुक्र है पेट भर के खा लिया, ये तो सारे ही करनगे। मज़ा तो उदों शुक्र का आंदा कि 2 दिन कुछ नहीं मिलिया, भुख ना तड़फ रहे हो, फिर भी तुसीं कहंदे हो रब्बा मैं तेरी रज़ा दा जी शुक्र है तेरा, जिथे तू रखेगा, जिद्दां रखेगा, मैं हर हाल विच शुक्र। जरा गौर करो, हुण फर्ज करो कोई तुहाडा अपना होवे, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे कोई मित्र है, तुसीं उहनूं रोज़ कुछ ना कुछ दे रहे हो, उहदियां जरूरतां पूरीआं कर रहे हो, तो फिर उन्हें कहना शुक्रिया, थैंक यू। ये तो नॉर्मल गल है। मज़ा तो उदों आंदा जदों तुहाडे वल्लों कोई तकलीफ हुंदी है, तुहाडे वल्लों कोई दुख हुंदा है, तो फिर भी वो तुहानूं थैंक यू कवे, शुक्रिया कवे, फिर कहना सच्चा आशिक है भाई, इहनूं मैं जिद्दां मर्जी जो मर्जी कर लवां, धक्के भी मार लवां, ठोकर भी मार लवां, तां भी ये शुकराना ही कर रहे, इहदे दिल च सच्चा प्यार है। यही फकीर कह रहे हैं कि जिस समय तू शिकायत कर सकता है, शिकवा कर सकता है, जे उस समय तू अपने मालिक का शुक्र करें तो यह मतलब फिर तू सच्चा शुक्रगुजार बंदा है। सो चेक करो अपने आप को कि असीं शुक्रगुजार हैं या नहीं, समझते हो कि नहीं? क्योंकि सच्चे शुक्रगुजार बनना है तो अपने जीवन का नियम बनाओ कि हर हालत विच असीं अपने मालिक का शुकराना करना है। और जिस तरह दसिया है कि जे जीवन दे विच छुपियां, जिद्दां एक किसान जदों समझ लैंदा है कि पृथ्वी के अंदर उपजाऊ शक्ति है, पर इस नियम के अंदर चल के ही मैं शक्ति का इस्तेमाल करके लाभ लै सकदा हाँ, इसी तरह तुहाडे जीवन च भी परमात्मा ने वो शक्तियां रखियां हुई हैं। अगर वो शक्तियां नूं तुसीं समझना है और उन्हां शक्तियां का पूरा लाभ लेना है तो जीवन च कुछ नियम अपनाने पैणगे। हुण वो 6 नियम तुहानूं फटाफट दस दईए असीं, क्योंकि जिद्दां दस्सिया कि फरियादी जीव भी काफ़ी। सो पहला नियम की है, ये समझ लो कि ये पूरे यूनीवर्स के नियम है कि तुसी ये पूरे वर्ल्ड, पूरे यूनीवर्स जो भी ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड के अंदर वो परमात्मा की वो अपार शक्ति समाई हुई है कि अगर तुसी ये कुछ नियम अपने जीवन च अपना लवो, समझ लवो इन्हों, तो समझ लो कि पूरा ब्रह्मांड ही तुहाडी सहायता करेगा। वो परमात्मा दी शक्तियां का तुसी पूरा लाभ लै सकते हो। समझने को तैयार हो कि नहीं? सो सब तो पहला जो ब्रह्मांड का नियम है, जिन्होंने कह लो कि लॉ ऑफ यूनीवर्स, कि सब तो पहला यूनीवर्स का की नियम है। हुण अगर तुसी जीवन च खुशी चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो यूनीवर्स के नियम देखो, यानी ब्रह्मांड के नियम देखो। वो नियम की है? सब तो पहला नियम पूरे यूनीवर्स का है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी किहनूं कह दिंदे? समय की पाबंदी। समझदे हो कि नहीं? ये ब्रह्मांड का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है। ये समय सिर सूरज निकलना, ना 1 मिनट अगे ना 1 मिनट पिछे। जरा गौर करना, ताही तो अज साइंस वाले, विज्ञान वाले आने वाले हफ्ते बाद दिन निकलने की वो टाइमिंग दस देंगे है कि इन्ने बजे सूरज निकलना तो इन्ने बजे डुबना है, क्योंकि उन्होंने पता है कि हर रोज इदा हो रहा है। हुण तुसीं किसी ट्रेन बारे पुछो किसी नूं, खास करके अपने ना भारत विच कि भाई ये ट्रेन किन्ने बजे आनी है, तो बंदा कहता आने का टाइम तो 9 बजे, पर आवे कदों ये नहीं पता।
9:30 आ सकती है, 10 बजे आ सकती है, 9:15 आ सकती है, पक्का नहीं पता कि आनी 9 बजे ही है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि पंक्चुअलिटी नहीं है। पर तुसी सूरज ਨੂੰ नहीं इदा कह सकते। तुसी कुदरत ਦੀਆਂ जो होर दाता है, तुसी देखोगे एक पृथ्वी अपनी एक लै अंदर किन्ने हज़ार साल तो घूम रही है, कभी ये नहीं होया स्पीड घट गई या बढ़ गई, वो अपनी एक लै च ही घूम रही है। हर चीज़ कुदरत ने एक लै नाल बनाई है। इसलिए हर इंसान अगर अपने आप को भी देखे तो कुदरत हर एक नूं बनाउण च एक समा लैंदी है और फिर वो समा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1440 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1500 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1440 ਮਿੰਟ ਦੇਵਾਂ, ਨਹੀਂ। ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ पंक्चुअलिटी लैनी पेगी, समय की पाबंदी लैनी पेगी, क्योंकि समय नाल ही साडा जीवन चलता है। समय तो है। हुण जरा जीवन नूं देखो की है, बंदा कहना देखो मेरे को समा है नहीं, हुण समा थोड़ा है, ਇਹਦਾ समा खत्म हो गया, ਇਹਦੀ जिंदगी खत्म हो गई, हुण टाइम खत्म। जरा ध्यान देना ये की है। हर कोई एक टाइम लैके दुनिया ते आया है, तां ही तो क्या पल पल दे नाल है बनी जिंदगी, पलों के नाल ये जिंदगी बनी हुई है। इसलिए अज तो अपने समय को लैके समय की पाबंदी है। तुहानू यूनीवर्सल नियम दस रहे हैं असीं, लॉ ऑफ यूनीवर्स यानी ब्रह्मांड के नियम, कि ब्रह्मांड कहता अगर तू मेरे नाल चलेगा तो फिर मैं तेनू कामयाब जरूर करूँगा। समझना जरा। हुण बंदा कई बार कह दे ना 1 मिनट नाल की फर्क पैंदा है, 2 मिनट नाल की फर्क पैंदा है, तो कहते पुछो उन्होंने कि जिहड़े 1 मिनट लेट पहुँचते फ्लाइट उड़ जाती है, 1 मिनट लेट पहुँचते ट्रेन मिस हो जाती है, या डॉक्टर कहते हैं 2 मिनट पहला ले आती तो असीं बचा लेना सी। कई बार 1 मिनट का 2 मिनट का इन्ना फर्क पैंदा कि उत्थे इंसान की जान बच भी जाती है तो जान चली भी जाती है 1 मिनट के नाल। समझते हो कि नहीं? इसलिए एक मिनट का साडे जीवन पर बड़ा प्रभाव पैंदा है। इसलिए असीं तुहानूं कहांगे नियम बनाओ अपने जीवन का, सौण का नियम और सवेरे पंक्चुअल हो के इन्ने बजे जागण का नियम, क्योंकि कुदरत कहती है कि अमृत वेला जिहड़ा हुंदा है ना, उस वेले तू अमृत के बहुत नज़दीक हुंदा है। और अज साइंस भी ये चीज़ मानती है, और बड़े बड़े सक्सैसफुल लोग जिहड़े है ना, वो सवेरे अमृत वेले उठ के मैडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। समझते हो कि नहीं? वो सब तो पहला उठ के ध्यान करते हैं, मैडिटेशन करते हैं। मैडिटेशन का मतलब है अपने आप को परम तत्ता नाल, परम शक्ति नाल जुड़ना, क्योंकि उहदे नाल जुड़ांगे तो फिर ही सानू वो शक्ति मिलेगी कि असीं पूरा दिन हर मुश्किल का सामना करने वास्ते तैयार हो जाते हैं। अज तुसीं देखते हो ना कि इंसान बाहरी तौर पर तो बड़ा मजबूत होंदा, पर मानसिक तौर पर बंदा इन्ना कमज़ोर होंदा है कि माड़ियां माड़ियां मुश्किलां आंदियां तो वह हिल जाता है, निराश हो जाता है, डर जाता है, चिंता नाल भर जाता है। इसदा कारण की है? इसदा कारण यही है कि अंदरों असीं बड़े वीक हाँ, कमज़ोर हाँ। पर जदों असीं अमृत वेले उठ के अपने मालिक का सिमरन करते हैं, अपने मालिक की बंदगी करते हैं, अपनी सुरती को उहदे नाल जोड़ते हैं, तो साडा एक ऐसा कनैक्शन परमात्मा नाल जुड़ता है कि फिर साडे अंदर वो शक्ति, वो विश्वास आना शुरू होता है कि मैं असंभव नूं संभव कर सकता है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। क्योंकि एक गल याद रखो कि नामुमकिन दे विच ही मुमकिन छुपिया होया, बस ना नूं हटा दिओ। ਜਿਹੜੇ ना का बोझ लैके तुरे रहते हैं ना, वो कभी किसी चीज़ को मुमकिन कर ही नहीं सकते। इसलिए ना के बोझ को हटा दो तो सब कुछ मुमकिन है। और मुमकिन हो जाता है जदों इंसान को अपने मालिक पे विश्वास हो। इसीलिए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक कोट यानी एक लाइन बड़ी प्यारी कही है कि कल्पना और विश्वास ही कामयाबी की सीढ़ी है। की क्या है? बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो कहते कल्पना और विश्वास ही कामयाबी की सीढ़ी है, पौड़ी है। जे तू कामयाब होना है तो कल्पना, कल्पना यानी सोच। जरा ध्यान देने वाली गल है। कल्पना का मतलब की है? जो अज नहीं है उसके बारे में सोचना। जिदा असीं दस्सिया ना राइट ब्रदर ने जो प्लेन बनाया सी, तो प्लेन बनाने तो पहले सोचिया सी कि असीं कोई इदां दी मशीन बनानी जिहड़ी हवा च उड़े। थॉमस एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया सी, तो किसी ने पूछा महाराज ये बल्ब तुसीं किस तरह बनाया?
ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਆਹ ਡਰਾਇੰਗ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਨ 'ਚ 22 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 22 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ? ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, 3 ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਉਹ। 3 ਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕਿਹਾ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ 2-3 ਨਕਸ਼ੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਪਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆइंस्टाइन ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸੀੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ? ਸੋਚਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ। ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਵੋ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾऊं। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾऊं, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਈਏ
ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੌਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਾਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ? ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ। ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਏਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਈਜ਼ੈਕ ਨਿਊਟਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਅੱਗਿਓਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਲਟ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਵਰ, ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਥ ਰੋਕ। ਉਹਨੇ ਰੱਥ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੇਠ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ
ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸੇਠ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਸੇਠ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਠ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ એનર્ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ। ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੱਸੀ, ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਠ ਨੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਭਾਈ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨੇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਮੌਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਮਰੇਗਾ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਦਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿਕਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ, ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੂੰ ਗਵਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕੱਢ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਲੱਕੜ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਲੱਕੜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗ, ਔਰ ਖਬਰਦਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰ, ਫਰਿਆਦ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿਕਣਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਠ ਦਾ ਘਰ ਗਿਰਾਣਾ ਆ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਗਿਰਿਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗਿਰਾਇਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਵਜ਼ੀਰ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਜਾ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਰਾਇਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਗਿਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ
ਆ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਦੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦਿਸਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੇ ਦਿਸਣੇ। ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਨੇ ਤਾਂ, ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾएं ਬਾएं, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਭੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਲੱਭੋ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ, ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ साहब ने भी किया है कि जिसने मांगना शुरू किया उसने मोहताजी का दरवाजा खोल लिया, वो सारी जिंदगी मोहताज ही रहेगा। और जिसने सदका देना शुरू किया उसने रहमत का दरवाजा खोल लिया, वो कभी मोहताज नहीं होगा। ये हजूर दे वचन है, हजूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उन्होंने वचन है कि जिसने मांगना शुरू किया उसने मोहताजी का दरवाजा खोल लिया, वो सारी जिंदगी मोहताज ही रहेगा। इसलिए कभी तुसी देखो आ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਦਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। कहते जिसने सदका देना शुरू किया उसने रहमत का दरवाजा खोल लिया, वो कभी जिंदगी में मोहताज नहीं होगा। जिहड़ा रब दे रस्ते खर्च करना सीख गया फिर उन्हें वो रहमत का दरवाजा खोल लिया कि जिंदगी च तंगी उन्होंने कभी आएगी नहीं। समझना जरा, एक बड़ी मशहूर किताब है द सीक्रेट, ऑस्ट्रेलियन यानी ऑस्ट्रेलिया की लेखिका है जिसने वो किताब लिखी है, रोंडा वरन ਉਹਦਾ नाम है, द सीक्रेट। वो अपने जीवन का दसदी है कि उन्हें ये लाइन जो पढ़ी ना कि जिन्हें सदका किया उन्हें अपने वास्ते वो दरवाजा खोलिया, फिर कमी नहीं आती। कहते उन्हें अजमा के देखा लॉ ऑफ गिविंग नूं, वो कहती मेरे सिर ते बैंक का 25,000 का कर्ज सी, $25,000 का अमेरिकन डॉलर का कर्ज सी, तो मैनू किते भी कोई काम नहीं बनता सी, हर पासे परेशान सी मैं। तो जो मैं लाइन पढ़ी द लॉ ऑफ गिविंग, तो उस वेले बड़े सालों तो मैं कोशिश कर रही सी, पर बैंक का पहले मेरे सिर कर्ज, कोई दूजा बैंक मैनू लोन देने तैयार नहीं सी। तो फिर मैं किया, मेरे पर्स में $50 सी, सिर्फ $50 सी मेरे पर्स में। ये ओदी जीवनी दस रहे हैं तुहानू, तुसीं सर्च कर सकते हो जाके कि वो $50 दे कहंदी मैं जो बचे हुए सी सिक्के ले, और सिक्के लैके मैं सोचा ये मैं दान ही करने, और कहती मैं चली गई इस भाव नाल मैं दान करने, और वाकई वो $50 मैं जिहड़ा भी मंगता मिलिया ये कह के नहीं मंगते नूं दे रही है, ये कह के मैं कुदरत नूं दे रही है, क्योंकि हर विच उही तां है जिद्दां संत पलटू दास ने कहा ना, जिद्दां शुरू च दस्सिया तैनूं, जिद्दां शुरू च दस्सिया संत पलटू दास जी ने वो शब्द की कहते संत पलटू दास, याद है कि नहीं? एक बार फिर याद करा दिए। पलटू नेड़े साच के झूठे से है दूर, दिल में आवे है नजर उस साहिब का
नूर उस साहिब का नूर कहाँ को खोजन जावे, घट में रहा समाए दर्श सतसंगत पावे। कहते सब के अंदर ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨੂਰ ਹੈ। इसलिए ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੋਚੇਗਾ मैं इंसान ਨੂੰ नहीं दे रहा, मैं अपने रब ਨੂੰ दे रहा। कहते मैं देना शुरू किया, ਉਹ $50 मैं दान किए, गिविंग ਦਿੱਤੇ मैं, और शाम ਨੂੰ ही मैनू बैंक तो कॉल आ गई कि तेरा 25,000 का कर्ज ऐसी पास कर दिता है। जरा गौर करना, ये ਉਹਦੀ अपनी बयान है कि ਜਦੋਂ मैं कुदरत के नाँ से देना शुरू कर दिता तो मेरे जीवन चो पैसे की तंगी दूर हो गई, पैसे की परेशानी दूर हो गई। क्योंकि यही तो हजूर कह रहे हैं, जे तू रब के नाँ से 1 रुपया खर्च करता तो कई हज़ार गुणा होकर तेनू मिलता भी। पर यह उदों ही पता लगता है जो बंदा अजमा के देखता इस लॉ ऑफ गिविंग में। ये तो बंदा सोचता जो मैं दे रहा हाँ तो बाहरों तो लगता मैं दे रहा मेरा घट रहा है, पर कुदरत के घर दे विच वो घट नहीं रहा होंदा, वो वध रहा होंदा है। जिदा कहते हैं कि किसान एक बोरी खेत नूं दे रहा, उन्होंने लगता मेरे घर च एक बोरी घट रही है, पर एक कुदरत जानती है कि एक बोरी जी दी है ना वो कई हज़ार गुणा होके वापस आनी भी है। वो वध रहा है, घट नहीं रहा, क्योंकि देखने नूं लगेगा घट रहा है, पर कुदरत के घर च वो चीज़ वध रही है, कई हज़ार गुणा होके मिलनी। इसलिए कभी अजमा के देखो कि रब के रस्ते इंसान जिदा गुरुआ ने कहा है कि एक गुल्लक रखो, जे असीं ये सोचिए कि चाहे 10 पाइए 5 पाइए मैं रब के रस्ते दान करना है, नेक रस्ते खर्च करना है, फिर तुसीं देखो तुहाडे जीवन च पैसे की कमी नहीं रहेगी कभी, इस बरकत आती है, रहमत आती है। इनू कहते हैं दूसरा नियम लॉ ऑफ जिहड़ा है गिविंग, देना। और तीसरा है लॉ ऑफ वननेस, कहते ये समझ, क्योंकि कहते ना गॉड के भी 3 अक्षर है, पहला जी फिर ओ फिर डी। जी तो गिविंग भी आता कि रब सब नूं देण वाला ही है। वैसे तो कहते जी ते जनरेटर, ओ ते ऑपरेटर और डी ते डिस्ट्रॉयर। जनरेट यानी पैदा करने वाला, ऑपरेट यानी चलाने वाला, तो डी डिस्ट्रॉयर करने वाला यानी खत्म करने वाला। वो गॉड ही एक ही शक्ति है जो जन्म भी दिंदी है, पालना भी करती है और सानू दुनिया तो लै भी जाती है, वो गॉड है। पर इत्थे गिविंग भी गॉड के नाल ही जुड़िया, क्योंकि गॉड देना जानता है, और जो ऐसी भी देने की भावना रखते तो असीं गॉड के नाल एक हो जाते, उसकी एनर्जी नाल साडी एनर्जी मिल जाती। तो फिर अगला लॉ आ जाता लॉ ऑफ वननेस। वननेस का मतलब कि असीं सारे इक्को ही शक्ति नाल जुड़े हुए हैं, इत्थे कोई भी एक दूसरे तो अलग नहीं है। जिद्दां पत्ते नज़र आते अलग अलग, पर जुड़े हुए इक्को ही जड़ के नाल है, इक्को ही जड़ तो उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पानी मिलता है। इसी तरह इक्को ही परमात्मा साडे सारे दे अंदर वसदा है। और जो ये चीज़ में असीं समझना शुरू कर देंगे ना तो साडे अंदरों नफरत बैर विरोधता तो उद्दां ही मिट जाती है। और जिद्दां पहला दस्सिया ना, जे तुसीं किसी नूं खुशी दिंदे हो तो तुहानूं खुशी क्यों मिलती है, क्योंकि द लॉ ऑफ वननेस, क्योंकि तुसीं सारे ही किते ना किते अंदर एक नाल ही जुड़े हो। जो उन्होंने खुशी मिलती है तो किते ना किते खुशी तुहाडे तक भी पहुँच जाती है, क्योंकि तुसीं कोई शक्ति नाल कह दिओ जुड़े हुए हो। समझ आ रही कि नहीं? कहते ये भी लॉ है यूनीवर्स का, कि देखने में असीं अलग अलग नज़र आते हैं पर अलग नहीं है। असीं एक दूजे नाल साडी कनैक्टिविटी है, साडा कनैक्शन है, जुड़े हुए हैं। बाहरों बेशक असीं डिफरेंट नज़र आते हैं। हुण तुसीं आप सोचो किन्ने लखां ही पेड़ पौधे है, देखने में अलग अलग है पर अलग है। ये सारे एक तत्त नाल जुड़े है कि नहीं, एक पृथ्वी नाल जुड़े है कि नहीं, जिथों सारिਆਂ ਨੂੰ एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, पानी मिलता है। इसी तरह द लॉ ऑफ वननेस, ये महसूस करो कि असीं भी सारे इक्को ही मालिक के बच्चे हैं। जे असीं किसी का बुरा करांगे तो वह साडे नाल किते ना किते कनैक्शन है, ਉਹਦਾ बुरा करन विच साडा भी बुरा जरूर होएगा। ਉਹਨੂੰ नफरत करांगे तो साडे नाल भी वो जरूर होएगा, क्योंकि जो असीं दूजे नूं देना पलट के साडे तक आना ही है। समझते हो कि नहीं? इसलिए अज तुसीं खुशी चाहते हो ना तो दुआ करो है मालिक सबनूं खुशियां दे, और एक कोशिश करो कि मैं किस तरह दूजे नूं खुशी दे सकदा है, किस तरह दूजे की हेल्प कर सकदा है, किद्दां दूजे की मदद कर सकदा है ताकि ਉਹਦੇ जीवन 'ਚ खुशी आवे। और याद रखो जो दूजे नूं खुशी देनी तुसीं शुरू कर दी, तुहाडे जीवन 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा कई गुणा होकर खुशियां आनियां शुरू हो जाएंगी। जरा समझो इस चीज़, जरा स्माइल करके दिखाओ, एक दूजे वाल देख के स्माइल करो। और देखो स्माइल दे रहे हो, स्माइल आएगी कि नहीं? समझते हो कि नहीं? तो जरा घूरी वट के देखो, फिर देखो कि आता है। जरा सोचो
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਵੱਟਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਵਨਨੈਸ। ਔਰ ਵਨਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇੜ ਗਿਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪੇੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੇੜ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਵਨਨੈਸ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਵਨਨੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਵਨਨੈਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, डी। जरा गौर करना, गिविंग, वननेस और डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है नियम, नियम के अंदर चलना। इसलिए कुदरत के अपने नियम है, अपने जीवन के नियम के अंदर हमेशा चलीए। क्योंकि जदों असी जदा हजरत अली बैठे सी, किसी ने कहा महाराज मैं बड़ा परेशान हाँ, मेरे जीवन च बड़ियां तकलीफां, बड़े दुख है। तो हजरत अली कहते परेशान बंदा उदों ही होंदा जदों बंदा अपने शान तो परे चला जाता है, अपनी शान तो परे चले गए। जिदा बंदा कहता मैं पखे तो परे चला गया तो मैनू गर्मी लगन लग पई, पखे के थले आया तो मैनू ठंडी ठंडी हवा मिल रही है। वो कहते तेरी भी एक शान है, जदों तू अपनी शान तो परे हो जाता है, पिछे हो जाता है, तो तेरे जीवन में परेशानियां आंदियां है। जदों तू अपनी शान के अंदर रहिंदा है तो फिर तेरे जीवन सदा खुशियां रहिंदियां है। तो हुण जरा सोच के देखो हजरत अली ये गल क्यों कह रहे हैं। इस बड़ा राज है कि तुहाडे जीवन की शान काहदे विच है। तुहाडे जीवन की शान सच्चाई 'च है या झूठ विच? तुहाडे जीवन की शान ईमानदारी 'च है या बेईमानी 'च? तुहाडे जीवन की शान वफादारी 'च है या बेवफाई 'च? तुहाडे जीवन की शान काहदे विच है? जरा सोच के देखो। तुसीं किहनूं कहोगे ये बंदा बड़ा शानदार है? जिहड़ा बंदा नेक मार्ग ते चलदा है, सब दा भला करदा है, सच्चे रस्ते ते चलदा, अपने प्रभु की बंदगी करदा है, जिहदे अंदर किसी वास्ते नफरत नहीं है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ दुनिया को खूबसूरत बनाना है या दुनिया को बदसूरत बनाना है, ये मैं सोचना है। जरा समझते हो कि नहीं? इसलिए चौथा नियम की है, जरा गौर करना। पहला है पंक्चुअलिटी, दूसरा है गिविंग, तीसरा है वननेस। ये याद रखना कि साढ़े सारे अंदर कोई ताकत काम कर रही है। और चौथा है डिसिप्लिन, कि अपने जीवन के कुछ नियम बनाओ। जे मैं कामयाबी चाहता हाँ, सफलता चाहता, खुशियां चाहती तो मैं नियम बनाना है। जिदा फर्ज करो जे मैं तंदुरुस्ती चाहता तो मैं नियम बनाना है कि जिहड़ी चीज़ मेरी तंदुरुस्ती नूं खत्म करने वाली है, मैनू बीमारी नाल भरन वाली, वो चीज़ नूं छड्ड देवां। हुण जे आपां तंदुरुस्ती चाहते तो नियम बनाओ, मैं नशा नहीं करना, मैं सिगरट शराब नहीं पीनी, मैं बुरियां चीज़ों का सेवन नहीं करना। मैं नियम बनाना, फिर मैं तंदुरुस्त रहूँगा। मैं नियम बनाना है कि मैं परमात्मा की बंदगी करनी है। मैं नियम बनाना है कि मैं सच के रास्ते से चलना है। मैं नियम बनाना है कि मैं हेरा फेरी नहीं करनी, मैं किसी की निंदिया नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी ने नफरत नहीं करनी। मैं नियम बनाना है। जदों मैं डिसिप्लिन के अंदर आ जाऊँगा, नियम बनाऊँगा, तो फिर मेरे जीवन खुशियाँ आनियाँ शुरू हो जाएगी।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੱਗੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਅੱਛੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਿਆਉਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸੀ? ਚੌਥਾ। ਹੁਣ 2 ਨਿਯਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ 5ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर एवरी ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर एवरी ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣ, ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਸੋਚ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋਏ ਡਿਸਪੈਂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਪਲੈਸੀਬੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਜੋਏ ਡਿਸਪੈਂਜਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਅਜੀਬਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਮਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਘਟ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1,22,000 ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ 1,22,000 ਸੈੱਲ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤਾਂ 77,000 ਸੈੱਲ ਆਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ 1,22,000 ਤੋਂ 77 ਯਾਨੀ 77,000 ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਤਾਂ 64,000 ਨਹੀਂ 69,000 ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੈੱਲ ਘਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਹੀ 69,000 ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਲੇਟੇ ਲੇਟਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਘਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ ਸੁੱਖੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਜ਼ ਸੁੱਖੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸੈੱਲ 1,10,000 ਹੋ ਗਏ।
जरा गौर करना, लिखा होया इन्होंने कि सैल 1,10,000 हो गए, 59,000 तो सैल 1,10,000 हो गए। तो कहते फिर मैनू पता लगा, और उस तो बाद जो टैसट कराए कि डॉक्टर ने कहा कि हुण तुहानू एडमिट होने की जरूरत नहीं क्योंकि तुहाडे सैल वधने शुरू हो गए। तो उसले कहते वैसे भी कहता डॉक्टर साहब तुहाडी दवाई ने नहीं है, मेरी मालिक की रहमत ने सैल वधाए है, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਏ। इसलिए ये जीव है ਤੁਹਾਡੇ सामने एक बार खड़ जाओ ताकि जीवन ਨੂੰ पता लग जाए, क्योंकि तुसी फरियाद लिख के दी और बेनती भी स्पैशल लिखी कि मालको संगत ਨੂੰ जरूर दसो कि एक न्याज की बेनती करने नाल एक रात च मेरे सैल 59,000 तो वापस 1,10,000 हो गए, और हुण उदों दी मैं पूरी तरह फिट है। नाल ये भी दसिया कि सवेरे उठी तो मेरा शरीर बिल्कुल हल्का सी, हाँ मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, और हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ। ये मालिक की रहमत है। इसीलिए दसिया कि अगर साडे अंदर विश्वास है ना तो जिहड़ा काम उहदी रहमत ने करना है, क्योंकि उहदी रहमत तो ही असीं सारे बने हुए हैं, और जदों उहदी रहमत नाल असीं अपने आप को जोड़ दिंदे हैं तो फिर असंभव भी संभव हो जाता है। पर फर्क कित्थे पैंदा साडी सोच अंदर, जदों बंदा सोच लैंदा है जिद्दां पहले दसिया मैं हार जाना है, मैं ठीक नहीं होना, मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, जदों इदां दियां नैगेटिव गल्लां ते असीं यकीन करदे हां तो इहदा मतलब सानूं अपने रब दी रहमत ते विश्वास है नहीं, और फिर जिद्दां दी साडी सोच होनी है ना उदां दा रिजल्ट भी सानूं मिलना है। इसलिए इत्थे क्या थिंक पॉजिटिव फॉर एवरी सिचुएशन, जिद्दां दी मर्जी जीवन च सिचुएशन आ जाए पर हमेशा पॉजिटिव सोचो। ये बीमारी भी है तो पॉजिटिव सोचो कि सब ठीक होएगा, ये दुख आया है तो दूर भी होएगा, जो मुश्किल आई है तो ठीक भी होएगी। इनू कहते थिंक पॉजिटिव, हर वेले सकारात्मक सोचना, कितना भी सिचुएशन हो, क्योंकि अच्छी सिचुएशन में तो हर कोई चंगा सोचता है, पर कहते हैं कि जो सिचुएशन बुरी हो ना, फर्ज करो जिदा हम इन्होंने डॉक्टर ने कहा सैलो 69,000 रह गए, 69,000 रह गए, तो हुण जो उत्थे सोचते हुण मैं मर गई, हुण मैं मर गई, तो फिर मरना ही सी, क्योंकि सोच कादी सी नैगेटिव, मरण की तरफ ध्यान सी। पर जदों सोचिया न्याज की बेनती की कि मेरे मालिक की रहमत मैनू ठीक करेगी, तो ध्यान किधर चला गया, रहमत की तरफ, और रहमत की तरफ जदों ध्यान गया तो फिर वो रहमत ने ठीक भी कर दिता। इसलिए तुहाडा जिधर ध्यान हुंदा है ना उही चीज़ तुहाडे जीवन च आनी शुरू हो जाती है। सो थिंक पॉजिटिव। इसलिए अज कहो कि अज तो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचना है, चंगा ही सोचना है, अच्छा ही सोचना है, अज तो मैं हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा जे सोचांगे तो रिजल्ट भी आएंगे, क्योंकि जिद्दां दसिया ताजमहल पहला सोच च बनिया फिर हकीकत हुई। हर चीज़ पहला सोच च बनती है, वजूद में तो बाद चों आती है। अज सोचो, विश्वास रखो, और फिर वो चीज़ मिलेगी भी जरूर, पर वो नाल नाल थोड़ी मेहनत भी करने की जरूरत है। इसलिए डिसिप्लिन बनाओ, नियम बनाओ अपने जीवन के, और ये भी नियम बनाओ कि मैं पॉजिटिव ही सोचना है। जे नैगेटिविटी अंदर आवे ना तो फिर एक नुकता दस दईए तुहानूं कि नैगेटिविटी आवे अंदर मन बुरा सोचे तो मन नूं हो गया हुण पॉजिटिव सोच लवां। सुनिया कि नहीं सत्संग ये, क्योंकि ये नुकता बहुत पहले ऐसे अजमाते रहे, जदों मन के अंदर कोई बुरी सोच आनी ना मन नूं कहना हो गया, तू सोच लिया हुण मैं अच्छा सोच लवां। जिद्दां दसिया, क्योंकि बहुत जीव इदां दे जिन्होंने सत्संग नहीं सुनिया, सो इशारा कर दईए। एक फकीर तुरे जा रहे सी, बड़े खुश सी, अगे एक नवाब बैठा है, वह बेटा बड़ा बीमार है, बड़ा दुखी है क्योंकि ठीक नहीं हो रहा बेटा। तो जो नवाब ने देखा फकीरां नूं बड़े हसदे हुए जा रहे, नवाब नूं बड़ा गुस्सा आया, मैं इन्ना दुखी हाँ तो हस रहे हैं। अपने नौकरां नूं कहा जाओ मारो ये 2 चपेड़ां, ताकि ये जिहड़ा हस रहा है ना यदी हसी बंद होवे, ये भी दुखी होवे। जे मैं दुखी हाँ तो ये क्यों हस रहा है, क्योंकि दुखी इंसान दूजे नूं हसदा देखदा ना बड़ी तकलीफ होंदी है। तो हुण कहंदे नौकर तो नौकर सी, गए जाके फकीरां नूं फड़िया, 2 चपेड़ां मारतियां। जदों 2 चपेड़ां मार के और नौकर अगे खड़े होए, फकीरां ने देखिया चुप करके, तो उसने वो कहते की देखना है, फकीर कहते हो गया वो कहते हो गया, मार लिया चपेड़ा, कहते हुण मैं अपना काम कर लवां। वो कहते किहड़ा काम तेरा, कहते हसना, हस लवां हुण मैं। जदों इन्नी गल कही उन्होंने फिर 2 चपेड़ा मारियां, तू हस रहा फिर कमाल की गल, ऐसी तेरे चपेड़ा मारियां तेन दुखी करने वास्ते, और तू फिर हसन लग पिया। जो फिर 2 चपेड़ा मारियां, फकीर फिर उन्होंने देख के कहते हो गया हुण मैं कर लवां। वो कहते कमाल की गल है, इसी तरह चपेड़ा मारते तू फिर हसी जाता।
ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਤਗੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੱਸ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੋ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣ, ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੱਸ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਢ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਨਿਯਮ ਦੱਸਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥੈਂਕਸ ਗੋਡ ਫॉर ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕਸ ਗੋਡ ਫॉर ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕੋਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਚਨ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਬੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਵਸਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੂੰਗੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੱਬਾ ਇਹ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦਰਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਪੇਨ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਹੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਭਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 6ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਹ ਅਪਣਾਓ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗॉड, ਥੈਂਕਸ ਗॉड ਫॉर एवरीथिंग। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਾਏਗਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਛੱਡੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਡਰ ਛੱਡੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਐਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੀੜੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।